everyone, welcome to Sri Narayana Guru Open University BA English first semester class History of Britain Block 5 Unit 2 Humanism. During 1500 to 1800, European history underwent a major cultural revival influencing social, economic and political spheres and fostering intellectual development. This period initiated the modern Western world. The Renaissance, with its classical influence, 14th to 16th centuries, featured naturalism, non-religious themes, private art ownership, new technologies, and power shifts. Humanism, emphasizing human potential, emerged as a significant philosophy. Moving on to the topic, humanism. Humanism, originating in the 19th century, emphasizes a Renaissance human study over religious themes. Upon humanism 19th century originated, it covers classical deals like virtues, language, rhetoric, history, and literature, poetry, and moral philosophy. Okay, humanism or Studia Humanitatis promotes the development of virtues. Individuals engaged in public life focusing on human essence. The main elements of Renaissance humanism in next the humanism Renaissance humanism main elements are an interest in studying literature and art from the antiquity. Okay, literature art and form ഒക്കെ പഠിക്കുന്നില്ല. അതായത് antiquity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന കാലത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ അതിന്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് ഫോംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് Renaissance humanismത്തിന്റെ എലമെന്റ് കേട്ടോ. And interest in the eloquent use of Latin and philology. അപ്പം ലാറ്റിനും ഫിലോളജിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക്. ഓക്കെ, അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. A belief in the importance and power of education to create useful citizens, the promotion of private and civic virtue, a rejection of scholasticism, the encouragement of non-religious studies, and emphasis on the individual and their moral autonomy, belief in the importance of observation, critical analysis, and creativity. A belief that poets, writers, and artists can lead humanity to a better way of life. Next is the classical revival. Humanist movement influenced by Dante Alighieri, Francisco Petrarch, and Giovanni Boccaccio. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഡാൻറ്റെ, പെട്രാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കാഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഷിഫ്റ്റഡ് ഫോക്കസ് ഫ്രം സോളി റിലീജിയസ് വർക്ക്സ് ടു എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് റോൾ ഇൻ ഡിവൈൻ യൂണിവേഴ്സ്. Dante's Divine Comedy subtly touched upon salvation and human role. അപ്പം ഈ ഡാന്റെയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് സാൽവേഷനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ റോളും അതുപോലെ തന്നെ സാൽവേഷനും ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രാർക്ക് റിലീജിയസ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ചർച്ച്. അപ്പോൾ പെട്രാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചിന്റെ റിലീജിയസ് ക്രിറ്റിക് ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സ്കോളാസ്റ്റിസിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിബേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്കോളാസ്റ്റിസിസത്തെയും അതിന്റെ ഡിബേറ്റിനെയും ഒക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഫൗണ്ട് ലോസ്റ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് സോ ഹിസ് ടൈം ആസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ എറാസ്. അപ്പം ഈ പെട്രാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈബ്രറീസിൽ കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇറ, ന്യൂ ഇറയുടെയും ആൻഷ്യന്റ് ഇറയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. Dante's contribution to humanism, vernacular literature, and challenging the church paved the way for the Renaissance, a major cultural and intellectual transformation. അപ്പം Boccaccio explored ancient writings and wrote Decameron. അപ്പം ഈ Boccaccio എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആൻഷ്യന്റ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അതിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ Decameron എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം Boccaccio ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ്. His work along with others used Italian language and challenged Latin's dominance. അപ്പം ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് Boccaccio യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ലാറ്റിന്റെ ഡോമിനൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഇൻ 1450 helped these writers and spread knowledge widely. Dante contributed humanism, used everyday language. അപ്പം ഡാന്റെ ഹ്യൂമനിസത്തിലേക്ക് ഡാന്റെയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഡാന്റെ എവറിഡേ, അതായത് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതും ചേർച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ്. കാരണം ചേർച്ചിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ആണ്. ഹിസ് ആക്ഷൻസ് ലെഡ് ടു റിനൈസൻസ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാന്റെയുടെ ആക്ഷൻസ് റിനൈസൻസിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്തത്. A major transformation in culture and intellect. Okay. In the Divine Comedy, Dante shows humanism by including friends and enemies in hell. അപ്പം ഈ ഡിവൈൻ കോമഡിയിൽ ഡാന്റെ ഷോ ചെയ്യുന്നത്, ഡാന്റെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഹ്യൂമനിസം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്, ഫ്രണ്ട്സിനെയും എനിമീസിനെയും ഒക്കെ ഹെല്ലില് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്,
ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് എനിമീസ് ഇൻ ഹെൽ, അതായത് ഹെല്ലിലെ എനിമീസിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ ഹ്യൂമനിസം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, he highlights their unique personalities, setting them apart from these. Okay, the Divine Comedy, a key medieval literature work. അപ്പം ഈ Divine Comedy എന്നുള്ളത് ഒരു മേജർ medieval work ആണ്. Takes us on an imaginary journey. അപ്പം through hell. അപ്പം ഹെല്ലിലേക്ക് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജിനറി ജേർണിയിലൂടെ ഹെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Purgatory and Paradise exploring after life beliefs. അപ്പം ആഫ്റ്റർ ലൈഫിനെയും ആഫ്റ്റർ ലൈഫിന്റെ ബിലീഫ്സിനെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് ഡാന്റെയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഡിവൈൻ കോമഡി ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ജേർണി എയിമിംഗ് ടു ഗൈഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫ്രം മിസറി ടു ട്രൂ ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജേർണി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എയിം ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫ്രം മിസറി. അപ്പം ഗൈഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്താണ് ഗൈഡ് ചെയ്യാണ്, അതായത് മിസറിയിൽ നിന്നും ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ സ്റ്റോറി എ മാൻ ലൈക്ലി ഡാൻഡെ. അപ്പം ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു മാൻ, അത് മേ ബി ഡാൻഡെ ആവാം. ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഡാൻഡെ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ ഡാൻഡെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗോസ് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് വിത്ത് 2 ഗൈഡ്സ്, 2 ഗൈഡ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് വീച്ചിൽ. അപ്പം ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീച്ചിലാണ്, ഹു ഷോസ് ഹിം ഹെൽ ആൻഡ് പെർഗേറ്ററി ആൻഡ്. അപ്പം ഈ വീച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹെൽ ആൻഡ് പെർഗേറ്ററി കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ബിട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗൈഡ് ബിട്രീസ് ആണ്, ഹു ലീഡ്സ് ഹിം ടു പാരഡൈസ്. ബിട്രീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാരഡൈസിലേക്കാണ്. ഡാൻഡെസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ദിസ് പോം ഓഫൻ കംസ് ഫ്രം ഹിസ് ഡീപ് ലവ് ഫോർ ബിട്രീസ്. അപ്പം ഈ ഡാൻഡെയുടെ ഈ ഒരു പോം അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുന്നത് ബിട്രീസിനോടുള്ള ഒരു ഡീപ് ലവ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പോം എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡാൻഡെക്ക് വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ ബിട്രീസിനോടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലവ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ദി ഡിവൈൻ കോമഡി എ ക്രിസ്ത്യൻ എപ്പിക് പോം. ഇപ്പൊ ഈ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്നുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എപ്പിക് പോം ആണ്. എംഫസൈസസ് ദി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൽ ആക്ഷൻസ്. അപ്പം ഇത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൽ ആക്ഷൻസിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് എൻകറേജസ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോർ ഡാൻഡെ ഹിംസെൽഫ്. ഓക്കെ, following the tradition of epic poets like Homer and Virgil, it shares similarities with John Milton's Paradise Lost. Dante's Inferno, a part of his Divine Comedy, shows early signs of Renaissance humanism. ഈ ഡാന്റെയുടെ ഇൻഫെർണോ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഡിവൈൻ കോമഡി, ഡിവൈൻ കോമഡിയുടെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. ഷോസ് ഏർലി സയൻസ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഹ്യൂമനിസം. അപ്പം ഇതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ റിനൈസൻസ് ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ ഒരു സയൻസ്, ഏർലി സയൻസ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ ഒരു ഏർലി സയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമനിസം പ്രിയോറിറ്റൈസ് ദ present and focus on rationality, giving more importance to people than God. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്, അതായത് ഒരു റാഷണാലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗോഡിനേക്കാളും അവർ പ്രിയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാൻഡെ റോട്ട് ഇൻഫെർണോ ഡ്യൂറിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സൈൽ. അപ്പം ഈ ഡാൻഡെ ഇൻഫെർണോ എഴുതുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ള ടൈമിനായിരുന്നു. എക്സ്പ്രസിംഗ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് കംഫർട്ട് ബൈ imagining consequences for enemies. അപ്പം the main purpose as per Milton is to help people understand God's action. അപ്പം ഈ മിൽട്ടൺ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെ, ജനങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ഗോഡ്സിന്റെ ആക്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദി ഡിവൈൻ കോമഡീസ് പോപ്പുലാരിറ്റി സ്പ്രെഡ് ദി ഫ്ലോറന്റൈൻ ടെസ്കാൻ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു ഫ്ലോറന്റൈൻ ടെസ്കാൻ ലാംഗ്വേജിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോപ്പുലർ ആവുകയും ഇത്തരം ലാംഗ്വേജുകളിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യാണ്. മേക്കിംഗ് ഫ്ലോറൻസ് ദ റിനൈസൻസ് ഹബ് ആൻഡ് influencing writers like Boccaccio, Petrarch, who were inspired by Dante. ഹ്യൂമനിസം ഗ്രോസ് ആസ് പീപ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഫ്രം ഗോഡ്. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസം എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിന്നീട് വളരെയാണ് ആളുകളുടെ ഫോക്കസ് എന്തായി, ഗോഡിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ആൻഡ് സെയിൻസ് ടു ദംസെൽഫ്, നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസന്റ്. അപ്പം ആളുകളുടെ ഈ ഒരു ചിന്ത, അതായത് ഗോഡ്, ബിലീഫ്, ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്, അതുപോലെ തന്നെ സെയിൻസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് റിലീജിയസ് തോട്ട്സിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ്, അതായത് നേച്ചറും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്താവാണ്, മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Petrarch is rightly regarded as the father of humanism. അപ്പോൾ Petrarch ആണ് father of humanism, ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ father എന്ന് പറയുന്നത്, for his influential philosophical attitudes and compilation of classical texts.
He traveled across Europe finding all Latin books. അപ്പം ഈ പെട്രാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ ബുക്സ് എല്ലാം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യായിരുന്നു. His finds like Cicero's letters contributed to the start of the Renaissance. Okay, he significantly influenced the early humanism movement through his personal writings. These writings were used by Renaissance thinkers and sparked debates for years. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് റിനൈസൻസ് തിങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ്സിന് എന്താ പറയാ സ്പാർക്ക് ചെയ്യും, തിരികൊളുത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. In his work, Secretum Meum, he argued that having secular achievements doesn't prevent genuine connection with God. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയം മിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്യുലർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗോഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജെന്യൂൻ കണക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. He believed that God gifted humans with immense intellect and creativity to be fully utilized. Being a devout Catholic, he did not see a conflict between realizing humanity's potential and having religious faith. He thought that studying all history and literature as well as human thoughts and actions had great importance and usefulness. അപ്പം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറും പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ഉപയോഗപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പം ഈ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്, അത് വളരെ വലുതാണ്. ഹിസ് സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഹെൽപ്ഡ് പ്രിപ്പയർ ദി പാത്ത് ഫോർ റിനൈസൻസ്. Boccaccio and Petrarch played a crucial role in connecting the classical world to Renaissance Italy. അപ്പം ഈ ബൊക്കാഷ്യയും പെട്രാർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിനെ റിനൈസൻസ് ഇറ്റലിയിലെ റിനൈസൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They laid the foundation of Renaissance humanism, inspiring interest in ancient history and Greek-Roman civilization. Boccaccio's work depicts characters overcoming challenges and using their intelligence for growth. അപ്പം ബൊക്കാഷ്യയുടെ വർക്കിൽ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവർ ചാലഞ്ചസിനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബൊക്കാഷ്യയുടെ റൈറ്റിംഗ്സ് വരുന്നത്. His renowned masterpiece, The Decameron, 1348 to 53, presents young people enjoying life despite the Black Death. അപ്പം ഈ ഒരു ഡെക്കാമറോൺ എന്നുള്ള ബൊക്കാഷ്യയുടെ വർക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, ബ്ലാക്ക് ഡെത്തില് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെസ്പൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ യങ് പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബൊക്കാഷ്യയുടെ ഡെക്കാമറോണിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. ആസ് എ പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലാസിക് പ്രോസ്, ഇറ്റ് ഷേപ്ഡ് ദ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിനൈസൻസ്. ദ സ്റ്റോറി റിവോൾവ്സ് അറൌണ്ട് 10 young people fleeing a Florence plague, sharing 100 stories over 10 days in a countryside escape. Okay, next is a spread of humanism. The printing press spread humanist ideas from Italy to Europe. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ്. ഫേമസ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഡെസിഡിയസ് എറാസ്മസ് thought education could solve the Catholic Church's issue. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറാസ്മസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം, കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഹി ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ്. അപ്പം ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റിന്റെ ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറാസ്മസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഫീച്ചറിംഗ് വർക്ക്സ് ബൈ ക്ലാസിക്കൽ ഓതേഴ്സ്. ഇറാസ്മസ്, ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ റിനൈസൻസ് scholars, focused on genuine goodness in humanism through his love for language and text analysis. His praise of folly highlighted this approach, but it sometimes clashed with church leaders who decide blind faith in religious teachings. അപ്പോൾ ഇറാസ്മസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, റിനൈസൻസ് സ്കോളേഴ്സിൽ ഇറാസ്മസ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, വല്ലാണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ജെന്യുയിൻ ഗുഡ്നസ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിസം through his love for language and text analysis. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ച്മെന്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ക്ലാഷ് വിത്ത് ചേർച്ച് ലീഡേഴ്സ്. അപ്പം ഇത് ചില സമയത്തൊക്കെ ചേർച്ച് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹു ഡിസൈഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ്സ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ നോൺ റിലീജിയസ് text further intensified the disagreements. Humanists led by Erasmus and
his textbook like on Copia focused on growing the movement through education. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറാസ്മസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൺ കോപ്പിയ പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രോയിങ് ദ മൂവ്മെന്റ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ വളർത്താം എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നുണ്ട്. ദി പ്രൊമോട്ടഡ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് കരിക്കുലം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സബ്ജക്ട് ലൈക്ക് rhetoric, moral philosophy, grammar, history and poetry along with a physical exercise inspired by ancient Greek education. And next is humanism in science. Humanism shaped education and science through observing, analyzing and categorizing the world. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷേപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷനെയും സയൻസിനെയും ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ്, മോൾഡ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ? ത്രൂ ഒബ്സർവിങ്, അനലൈസിങ് ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസിങ് ദ വേൾഡ്. വേൾഡിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ? ഒബ്സർവിങ്, അനലൈസിംഗിലൂടെ വേൾഡിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹ്യൂമനിസം ഷേപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സയൻസ് ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് റിനൈസൻസ്. അപ്പം ഈ ഒരു റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ സയൻസിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഈ റിനൈസൻസിൽ പീരീഡിൽ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെർട്ടിക്കുലർലി ഡ്യൂ ടു മാത്ത് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അത് കൂടുതലായിട്ടും മാത്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Descartes, a prominent philosopher, emphasized math's importance for natural science and applied deductive reasoning for logical conclusion. According to Descartes, there were two types of reality. അപ്പോൾ ഡെസ്കാർട്സ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ്. One was the thinking substance, the mind. The other was extended substance, which meant anything outside the mind and which could be measured. This idea is described as Cartesian dualism. Okay, Copernicus, 1543, his book on the revolution of the heavenly spheres revolutionized astronomy with a heliocentric solar system concept. അപ്പം ഈ കോപ്പർനിക്കസ് 1543 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് ഓൺ ദ റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹെവൻലി സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആസ് എ പ്രോമിനന്റ് റിനൈസൻസ് സ്കോളർ ഹി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഷ്യന്റ് വിസ്ഡം, പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിനൈസൻസ് സ്കോളർ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു പ്രോമിനന്റ് റിനൈസൻസ് സ്കോളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻഷ്യന്റ് വിസ്ഡം, പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷനും ഇന്നോവേഷനും പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, integrate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Galileo Galilei built upon this using this telescope and Platonic ideas to discover Jupiter's moon, Saturn's ring, okay, and Earth's planets like nature. അപ്പം ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആസ്ട്രോണമിയിൽ വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. His groundbreaking thoughts faced church opposition, resulting in a heresy trail. Okay, the scientific revolution linked to humanism significantly contributed to growth of empiricism. Okay, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പിന്നെ റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ പോലുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർനിക്കസ് പോലുള്ള ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ. Okay, next we are going to discuss humanism in the arts and the Renaissance. The Renaissance, marked by the artistic achievements in Italy, was categorized by focusing on balance and harmony. അപ്പം ഈ റിനൈസൻസിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റലിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ റിനൈസൻസ് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഹാർമണി, ഈ ഒരു ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ റിനൈസൻസ്, ഇറ്റലിയിൽ റിനൈസൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദി ടേം റിനൈസൻസ് മീൻസ് റീബർത്ത്. അപ്പം ഈ റിനൈസൻസ് എന്നുള്ള ടേമിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീബർത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറൌണ്ട് 1453 ആഫ്റ്റർ ദ ഫാൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഫാളിന് ശേഷം 1453 ഈ ഒരു റീബർത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, leading to a surge in humanism and Greek knowledge in Italy. അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പിന്നെ റിനൈസൻസ് പിന്നീട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമനിസത്തിലെ ഒരു റൈസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് നോളജിന്റെ, ഇറ്റലിയിലെ ഗ്രീക്ക് നോളജും ഹ്യൂമനിസവും റൈസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കാണ്. അതായത് കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിലേക്കാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്തത്. മേജർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി, മൈക്കലാഞ്ചലോ ആൻഡ് റാഫേൽ thrived during the high Renaissance period. Next is Leonardo da Vinci, 1452 to 1519.
Leonardo da Vinci, an Italian Renaissance artist, embodied the humanist ideal. ഇപ്പോൾ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റിനൈസൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. Okay, he created famous paintings like the Last Supper, Mona Lisa. Okay, അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആൻഡ് മൊണാലിസ എന്ന് പറയുന്നത്. മൊണാലിസ features of women with a distinct landscape, while the Last Supper shows Jesus and his apostles in a tense moment. Other notable works by Leonardo include Adoration of the Magi and Virgin of the Rocks. Michelangelo, an Italian artist, was a renowned sculptor, painter, architecture, and poet. He created famous work like Peter and David, sometimes bending anatomy rules for a higher truth. His most famous masterpiece is the Sistine Chapel ceiling fresco in the Vatican. Okay, next is Raphael, 1483 to 1520. Raphael, an Italian painter and architect, created famous works like the School of Athens during Michelangelo's time at the Sistine Chapel. അപ്പോൾ മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ടൈമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റർ ആർക്കിടെക്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിയേറ്റഡ് ഫേമസ് വർക്ക് ലൈക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഏതൻസ് പോലുള്ള പിന്നെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ പെയിന്റഡ് മഡോണാസ് ഡെപിക്റ്റിംഗ് the Virgin Mary with the baby Jesus. Okay, Renaissance artists including Raphael were interested in classical mythology. അപ്പം ഈ റിനൈസൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, അതായത് റാഫേൽ പോലുള്ള റിനൈസൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ മിത്തോളജിയിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു. സംടൈംസ് ബെൻഡിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ തീംസ്, ചിലപ്പം അതിനെ ക്രിസ്ത്യൻ തീംസിനോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവര് ബെൻഡ് ചെയ്യും, അതായത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും, റിലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. റിനൈസൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദെയർ ആർട്ട്. അപ്പം ഈ റിനൈസൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആർട്ടിൽ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ്, ആർട്ടിലൂടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിലീജിയസ് പീസസ്. They understood the impact of their work could have on viewers. Michelangelo's Sistine Chapel ceiling is a prime example of the intellectual study and creation of lasting masterpieces. These artists aimed for fame through their exceptional craft. Buildings during this time were designed to be beautiful practices and fit in their environment. അപ്പം ഈ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ചേർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ, ഇന്റീരിയറിങ്, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം they followed classical measurements. Artists like Shakespeare respected ancient knowledge and used it in their performances. In his play, Shakespeare didn't support any specific view but skillfully used language to create powerful effects. Next is philosophy. Humanists were influenced by Greek thinkers in creating philosophy and social ideas. അപ്പം ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ ഐഡിയാസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗ്രീക്ക് തിങ്കേഴ്സുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Aristotle thought that human are social, led St. Thomas Aquinas to establish a hierarchy of authority in relationship with God and rulers. അപ്പം Neo-Platonism might have aimed to change the traditional teachings. അപ്പം ഈ Neo-Platonism എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു, അത് എയിം ചെയ്തിരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ്സിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതിലാണ്. നിക്കോളോ മാക്കവെല്ലി, humanist, impacted modern Western politics through his books, The Prince. He believed that deceit and betrayal were crucial for successful governments, leading to the end justifies the means concept. Renaissance helped spread these ideas, resulting in a broader intellectual awakening. അപ്പം ഈ റിനൈസൻസ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ആർട്ടിലായാലും ലിറ്ററേച്ചറിലായാലും എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു മാറ്റം അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിനൈസൻസ് പീരീഡിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.